मैं तुहानूं दिखाउण लग्या GSTR 3B रिटर्न के बारे किवें फाइल करनी है। एक मैं लाइव फाइल करूँगा, नाल दी नाल मैं तुहानूं करके दिखाउणा। मेरे को एक सॉफ्टवेयर है इक्यूसॉफ्ट, इनू मैं ओपन करके ये मैं डाटा चैक करदा कि जिहदी रिटर्न फाइल करनी उसका डाटा की है। मैं करन लग्या बलूचा ट्रेडर्स की, यस आ बलूचा ट्रेडर्स की रिटर्न फाइल करन लगे GSTR 3B। बलूचा ट्रेडर की रिटर्न मैं फाइल करने वास्ते ये कंपनी मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर ली। यदा जो पासवर्ड है मैं लिखिया। हुण मैं रिपोर्ट्स मेनू विच सेल परचेज रिपोर्ट्स जाके ये सेल चेक करदा। ये 1 जनवरी तो 31 मार्च तक की सेल कितनी है। ये जी सेल है ये शो कर रहे हो ना 6,58,280 रुपये। ये उपर GST जो पे करना है सेंटर का भी 16,482 है, स्टेट का भी 16,482 है। सैस वगैरह कुछ नहीं है। ये जी पेमेंट है क्वार्टर की, एक क्वार्टर की पेमेंट करने वास्ते मैं रिटर्न फाइल कर लग्या। तो इनू मैं मिनीमाइज करके बाद जो जरूरत होगी फिर ओपन करूँगा। मैं ब्राउज़र चलाया, GST की जो वैबसाइट है वो ओपन कर ली। ये लॉगिन ते क्लिक किया, यूज़र ID ते पासवर्ड मैं फिल करूँगा। इसका यूज़र ID है पासवर्ड लिखता, पासवर्ड ठीक है ना, ठीक ही है। तो आह अखर भरते लॉगिन किया। हुण जो आप GST की वैबसाइट लॉगिन कर लिया, इत्थे यूज़र सानू शो कर रहा ओनर का नाम सिकंदर बाल। ये जी रिटर्न है वो फाइल करने वास्ते मैं रिटर्न डैशबोर्ड पर जाऊँगा। पहला मैं तुहानूं दिखा दूँगा कंटेंट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके इन्हां दा जो GST जनवरी तो फरवरी 2 महीने की जी GST की 3B है वो जानी बंद हो गई सी। क्वार्टरली टर्म इन्होंने आटोमैटिकली सानू करता सी। जनवरी का तो फरवरी का जिन्ना साडा GST बनता सी वो आपां जनवरी वाला भी फरवरी डिपॉजिट कराता सी, फरवरी वाला मार्च डिपॉजिट कराता। जिन्ना टोटल लायबिलिटी साडी बनती सी जमा करवाई सी कैश लेजर साढ़े एडजस्ट नहीं की है। वो 10,222 रुपये 10,222 रुपये दोनों ऑलरेडी साडा कैश लेजर दे विच बैलेंस पिया है। हुण मैं करन लग्या फाइल रिटर्नस ते जाने, रिटर्न डैशबोर्ड खुल जूगा। ये मैं चूज करूँगा जिहड़े ईयर की जिहड़े मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। मैं 2020-21 के मार्च की रिटर्न फाइल करनी है। मार्च की GSTR 1 मैं पहले ही फाइल की हुई है। GSTR 1 फाइल करने का मतलब है ऑलरेडी ये गल गौरमेंट नूं या GST डिपार्टमेंट नूं या पोर्टल नूं पता है कि साडा जिहड़ा GST है बनता कितना है, साडी लायबिलिटी की बनती है, वो उन्हें आटोमैटिकली पिक कर लेनी है। जिहड़ी ये कंपनी जिहदी मैं रिटर्न फाइल कर रहा इन्हां दी परचेज टैक्सेबल परचेज कोई भी नहीं होंदी है कि इन्हां दा सारा जिन्ना भी समान परचेज करते हैं ये अनरजिस्टर्ड डीलर तो परचेज करते हैं तो इन्हां दे उत्ते रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है नहीं। इस करके इन्हां दा जे आप 3B देखांगे व्यू करांगे तो ये खाली होऊगा। 3B नहीं सॉरी 2B दे विच आपां नूं शो हुंदा जिहड़ी असीं परचेज के समय इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पे किया होया सप्लायर्स नूं इत्थे आ जाता है। तो इन्हों ने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ही नहीं किया। इस करके इन्हों का जो GSTR 2B है वो खाली है। मैनू दोबारा डैशबोर्ड पर रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना पऊगा। फाइल रिटर्नस GSTR 3B भरन वास्ते मैं GSTR 3B दे विच जा रहा। एक बार फिर चूज करूँगा किहड़े ईयर की किहड़े मंथ की रिटर्न है। ये मैं नीचे GSTR 3B आ है क्वार्टरली, यदि लास्ट डेट 24/4 है लेकिन मैं अज ही फाइल कर देना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक किया। GSTR 3B ऑनलाइन भरनी ईजी है। वो पूछता डू यू वांट टू फाइल निल रिटर्न, ये यस तां करते हैं जी साडी पूरे क्वार्टर च ना कोई परचेज ना कोई सेल कुछ भी ना हो तो आप यस करके नैक्सट करके फाइल कर दें। बट ऐदा नहीं है, इसलिए असीं नो किया नैक्सट किया। इन्हें की किया दिखा रहा कि GSTR 1 क्वार्टरली असीं फाइल की हुई है। इस करके इन्हें उत्थों समरी आटोमैटिकली बना ली GSTR 3B की। जिहड़ा GSTR 2B है क्वार्टरली
ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਲਿਖੀ ਹੈ 6,59,280। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 6,59,280 ਹੀ ਹੈ ਆਹ ਫਿਗਰ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ GSTR 1 ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। GSTR 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਈ 16,482। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ 16,482। ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸੇਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ITC ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਨਿਲ ਰੇਟਡ ਜਾਂ GST ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਲੇਟ ਫੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਲੇਟ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੇਟ ਫੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੇਵ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ GSTR 3 ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸੇਵਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 10,200 ਬਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, 10,200 ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਟੋਟਲ 20,444 ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 16,482 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਤਾ, 16,482 ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਤਾ ਓਨਾ ਇਹਨੇ ਕਟਾ ਕੇ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ 6260 ਇਹ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਕ ਪੇਮੈਂਟ ਔਰ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਲੈਜਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਚਲਾਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ NEFT/RTGS। ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ GSTR 3 ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਫਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਰੇਟ ਚਲਾਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੂँਗਾ। ਇਹਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬਲੂਜਾ GSTR 3B ਚਲਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੂँਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਲਾਉਣਗੇ 12,520 ਦਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਨੈਫਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਊਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਨੈਫਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ GSTR ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 10,222 ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਲਾਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਈਅਰ ਤੇ ਮੰਥ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। GST 3B ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਪੇਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 16,482 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 16,482 ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਕ ਪੇਮੈਂਟ / ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਲੈਜਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਹੈ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ CGST ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ SGST ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਆਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ GST ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਆਹ ਬਟਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਫਾਈਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਾਈਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਓਨਰ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ OTP ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, OTP ਫਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ GST 3B ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢੂੰਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।